السلام علیکم ناظرین. سینئر جرنلسٹ منصور علی خان نے اپنے پروگرام میں نہال ہاشمی کی ایسی کلاس لگائی کہ ان کی بولتی بند ہو گئی. آئیے پہلے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پہ بات کریں گے. ان کی رائے لیتے ہیں. آج ایک بہت بڑا حکم جاری ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے. نہال ہاشمی صاحب, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ڈائریکٹلی کہہ دیا گیا ہے کہ جناب آپ کے پاس 17 اپریل تک کا ٹائم ہے. 17 اپریل تک جو ہے 21 ارب روپیہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جاری کر دیے جائیں. کیا موقف ہے حکومت کا, کس طرح دیکھ رہی ہے اس سارے معاملے کو؟ یہ ایسے ہی ہے کہ کیبنٹ کسی سول جج یا میجسٹریٹ کو یہ حکم صادر کرے کہ آپ ہمارے کہنے کے مطابق اس بندے کو آپ بری کر دیں, اس کو بیل دے دیں, یا اس کو مکان کا قبضہ دے دیں, یا اس کو مکان سے بے دخل کر دیں. یہ کہتے نہیں, لیکن نہال صاحب یہاں پہ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ آپ لوگ پیسے دے ہی نہیں رہے نا. اور اگر اسٹیٹ بینک نے یہ کر دیا, اگر یہ امپلیمنٹ کر دیا اور یہ پیسے دے دیے, تو یہ تو آپ کی بھی بہت بڑی سبکی ہوگی, شرمندگی ہوگی آپ کے لیے کہ یعنی پیسے موجود تھے لیکن اس کے باوجود آپ پیسے نہیں ٹرانسفر کر رہے. پیسے موجود ہیں مختلف مد میں. کیا بجٹ جب بنایا گیا تھا اس بجٹ کے دستاویزات میں کہیں جنرل الیکشن کے لیے پیسہ رکھا گیا ہے؟ نہیں ہے. ہمیشہ رکھا جاتا ہے جب اگلا بجٹ ہم بنائیں گے 2023 اور 24 کا تو ہم رکھیں گے اس میں, مگر ابھی اس میں نہیں رکھا گیا. ایک ایک فیگر, ایک ایک روپیہ گن کر کے ہوتا ہے کہ کس مد میں کتنا ہے, ڈیفنس کے مد میں کتنا ہے, جوڈیشی ججز صاحبان کے تنخواہ پہ کتنا جائے گا, ان کے ٹی اے ڈی اے پہ کتنے جائے گا, ان کے چائے پانی پہ کتنے جائے گا. اچھا ویسے نہال صاحب یہ جو آپ مثال دے رہے ہیں, یہ جو مد کی مثال دے رہے ہیں کہ جی اس مد میں ہوتا ہے تو اس مد میں ہوتا ہے, یہ جو اورنج لائن ٹرین یہاں پہ لاہور کے اندر بنی ہے, اس کے کس مد کے پیسے کس طرح اس اورنج لائن کے اندر گئے تھے, یہ میرے خیال میں پورا پنجاب جانتا ہے کہ وہ پیسے کس طرح شفٹ ہوئے تھے اس پروجیکٹ کے لیے. جی آپ کو بتا دوں, اورنج لائن جو ہے یہ چائنیز نے بنایا تھا اور یہ بی او ٹی تھا, ہمارے برادر ملک کے طرف سے یہ آیا تھا اور اسے ہم نے استعمال کیا. الیکشن کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اور اگر آپ کو اعتراض ہے اس بس پہ تو بہت افسوس کی بات ہے. ہم غریب کو ایک سستی سواری دے رہے ہیں, ٹرین دے رہے ہیں, ہم تو غریب کے لیے نہ دیں, صرف ہم مراد جی یہاں پہ غریب کا حق, یہاں پہ غریب کے ووٹ کا حق بھی ہے سر, کا پیسہ ہے یہاں پہ غریب کے ووٹ کا حق بھی ہے تو ہے نا, یہ حق بھی تو اس کو پورا کر کے دیں کہ وہ ووٹ ڈالے جا کے. جیسے ہی اسمبلی ڈیزالو ہوگی اس کے 90 دن کے اندر ہم ووٹ دے دیں گے. اچھا نہال صاحب, میں چلے آپ کا پوائنٹ آ گیا, ایک سوال لے لیجئے سر, اب ایک سوال لے لیجئے. اب ظاہری بات ہے اسٹیٹ بینک جو ہے وہ تو ویسے اٹانومس ہے, وہ تو ایک اٹانومس باڈی ہے نا. اب تو وہ جب احکامات آ گئے ہیں تو سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد اسٹیٹ بینک کیا کرے, آپ کی نظر میں کیا کرے؟ اب وہ ظاہری بات ہے پیسے, کیونکہ حکم آ گیا سپریم کورٹ کا تو پیسے جمع کرا دے گی. دیکھیں یہ تو پھر آپ دیکھیں نا, یہ تو جگہ ٹیکس ہو جائے گا یا ڈاکہ ہو جائے گا کہ آپ جس کا مال ہے. سر کیا بات کر رہے ہیں سر, کسٹوڈین سر خدا کے لیے نہال صاحب آپ کے اوپر پہلے بھی توہین عدالت لگ چکی ہے. سپریم کورٹ کے احکامات کو آپ ڈاکہ کرا دے رہے ہیں سر, خدا کے لیے مجھے پیمرا سے بھی نوٹس آ جانا, نہ کیا کریں اس طرح کی باتیں. میری پوری بات تو سن لیں آپ, میری پوری بات سن لیں. بات ساری یہ ہے کہ کسٹوڈین آف دا فنڈ کون ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان ہے. اب میں اگر ڈائریکٹ یا وابدہ ڈائریکٹ کہہ سکتا ہے, کیا اسٹیٹ بینک کو نہیں کہہ سکتا ہے؟ کیا ریلوے ڈائریکٹ کہہ سکتا ہے, اسٹیٹ بینک کو نہیں کہہ سکتا ہے؟ کسی کو بھی وہ ڈائریکٹ, یا ریلوے کو بھی آپ ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے. یو ہیو ٹو کم تھرو دا فیڈرل گورنمنٹ, یو ہیو ٹو. پھر منسٹریز کس لیے بنائی؟ پھر ختم کر دینا فیڈرل گورنمنٹ کو, ہر چیز کو ختم کر دے, پھر ریزلٹ بھی آپ دے لیں, اسٹیٹ بینک بھی آپ بن جائے, منسٹری فائنانس بھی آپ بن جائے. صاحب پھر کیا ہوگا اگر یہ بھی پیسے ٹرانسفر نہ ہو؟ اب یہی منصور بھائی, یہ بات فرق یہی ہے, جو پولیٹیکل لوگ ہیں نا وہ یہ رسک لیتے ہیں. یعنی یوسف رضا گیلانی کو آپ کو یاد ہے, میری پٹیشن پہ ڈسکوالیفیکیشن ہوا تھا جب وہ کنٹیمپٹ میں سزا ہوئی تھی, اور آصف علی زرداری صاحب نے بھی بڑا ایک ٹائم لگایا تھا صدارتی عہدہ چھوڑنے کے لیے. جو آپ کے ایگزیکٹو ہیں, جو بیوروکریسی ہے نا, وہ رسک نہیں لیتی, دے ول گو بائی دی بک. اور بک جو ہے وہی کہہ رہی ہے جو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے. ہم اس کو اپنے خواہشات میں رکھیں وہ ایک علیحدہ بات ہے. کوسچن ایک بڑا سیدھا سا, بڑا سمپل سا وے آؤٹ ہے کہ جب یہ پیسہ ہے, پیسہ کس کے لیے آنا ہے سر؟ الیکشن کرانے ہیں جی, ٹھیک ہے. اور یہاں پرائرٹی میں بھی دیکھا جائے تو نمبر 1 پرائرٹی آپ کا الیکشن ہے. میاں داؤد صاحب میرے خیال میں پھر ہم حل کی طرف پہنچ گئے. اب تو پھر یہ میرے خیال میں 17 اپریل تک ایشو ریزالو ہو جائے گا. یہ جو ڈیٹ آئی ہوئی ہے 14 مئی کی, تو وی آر گوئنگ ٹوورڈز الیکشن کمیشن کا اختیار ہے اور سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے. الیکشن کمیشن دیکھیں اس کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کرتا ہے. الیکشن ہونے چاہیے, الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے, فیڈرل گورنمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے. سیکیورٹی سپریم کورٹ نے حکم دے دیا, ٹھیک ہے, سپریم کورٹ کا حکم سر آنکھوں پہ.
देखते हैं कि सिक्योरिटी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सर आंखों पे, आपने आज बैठ के 8 जजेस के खिलाफ रेफरेंस फाइल कर दिया, आप कह रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म? रेफरेंस जी उस रेफरेंस की बुनियाद और है, इस रेफरेंस की बुनियाद वो वो भी जज तो एक साहब हुक्म ने है खुद ना? मिसकॉन्डक्ट कर दिया ना। नहीं सर, एक हुक्म है, ना वो हुक्म नहीं है ना अमल सर। दरामद रोका ना उसके ऊपर। ना सर, वो उन्होंने अपने कानून की खिलाफवर्जी कर दी। आप आपने ना दोनों, बल्कि वो तीसरे जो हमारे मेहमान हैं निहाल हाशमी साहब, वो भी एक वकील हैं। जी जी, तो रेलेवेंट और लीगल बात है। हाँ नहीं, वो आप लोग तो ध्यान रख लीजिएगा, मैं वकील नहीं हूँ। नहीं, ये आपको कोई ऐसी हम ऐसी बचा बात ना लेंगे कीजिएगा तीनों। कि मुझे बुला ले। निहाल हाशमी साहब, जो सूरत हाल लग रही है, स्टे भी आ गया है और अब तो मई की तारीख पड़ी है, मतलब आपको रिसेंट तारीख भी नहीं उसकी उस केस के अंदर पड़ रही, रेफरेंस भी यहाँ पे फाइल हो रहे हैं। सर हुकूमत के लिए पसपाई है, पैसे भी ट्रांसफर होने लगे हैं, आप लोग जो कानून पास करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी नहीं हो पा रहा, पसपाई है तो बेहतर नहीं है सर, चले जाए मान ले इलेक्शन ही करवा दें। मंसूर साहब देखें, बात सारी ये है कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया देखें, अखबारात देख लें, सोशल मीडिया देख लें, पूरी कौम एक तरफ है। जब हम फैसले को चैलेंज कर चुके हैं, बेंच को चैलेंज कर चुके हैं, उनके ब्रदर जज ने कर दिया, वैसे उस पे निहाल स्टे साहब, हो ये गया। पूरी कौम का फिर आपने उसके तस्वीर बाद किस तरह लगा रजिस्ट्रार, दिया? सुन ले मेरी पूरी ये बात, पूरी कौम का मेरी पूरी किस फॉर्मूले से आपने ये पूरी कौम का फैसला कर लिया सर? कौम ये बात महसूस कर रही है, कौम ये बात समझती है। देखिए, हम अपना इख्तियार, हम किसी के और डोमेन में जाके बात नहीं करना चाहते, कोई हमारे डोमेन में भी आके बात ना करे। उसमें कादी फायज ईसा साहब नहीं है, उसमें वो सारे जजेस नहीं है जिनको कौम इंडिपेंडेंट और सॉवरेन समझती है। उन लोगों को लेके आए हैं जिनके खिलाफ रेफरेंसेस फाइल किया गया है। ठीक, ये कौम का अच्छा, वैसे आपने तशबीह आपने देना शुरू कर दी। अच्छा, जब हुकूमत कहती है कि हम बेंच को नहीं मानते, ये ऑड नंबर पे होता है बेंच, इवन नंबर पे नहीं होता है कि 2, 4, 6 इस तरह नहीं होता है, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 पे होता है, ताकि अगर कोई आप तो खुद कानूनदान है, अगर कोई 2 मेंबर split बेंच हो, नहीं होता क्या? वो डिवीजन बेंच दूसरी चीज होती है। इस तरह की वो डिवीजन बेंच होती है, रोस्टर निकाल, डिवीजन बेंच इज समथिंग डिफरेंट। मियां साहब बेहतर नहीं है मेरे ख्याल में, मैं सिर्फ एक एडवाइस दे सकता हूँ, जाहिर बात है कि असल बात वही पुरानी एक डिबेट है, पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी, हु इज सुप्रीम। असल बात यही है, बेहतर नहीं है प्राइम मिनिस्टर खुद उठ के चले जाएं और जाके कोर्ट रूम नंबर 1 में खड़े हो जाएं और कहें जी आप मुझसे डायरेक्ट सवाल कीजिए, बताइए क्या इशू है, लेट्स रिजॉल्व दिस। पीडीएम कह रही है आप फुल कोर्ट बना के ये फैसला दे दें कि कल इलेक्शन कराएं, वो कह रहे हैं हमें कोई इतराज नहीं। अच्छा, वैसे फुल कोर्ट, ये क्या बात फुल हुई? कोर्ट अगर 15 रुकनी बना, ये जिस तरह ये और वो दे दे इलेक्शन, 8 रुकनी जो बेंच बना है, इसके बाद भी आपके ख्याल में फुल कोर्ट से कोई फर्क पड़ेगा? पूरी कौम चाह रही है ये, ऐसे तो कह रहे थे जैसे कौम पूरी चाह रही है। कौम का कौन सा मसला है इनमें? ये तो मसला है सियासी जमातों का, चंद सियासी जमातों का अपने मकासद पूरा करने के लिए। आइन में लिखा है 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, तो 15 रुकनी बेंच क्या कहेगा 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने? बिल्कुल कराएंगे भाई, कहने की जरूरत नहीं है इसके लिए। अगस्त के बाद ओहो निहाल, ये देखे ना, ये कौन होते हैं अगस्त से कराएंगे? क्यों कराएंगे अगस्त से पहले? ये कौन है कि फैसला करने वाले? बड़ी सिंपल सी बात रखूं आपके सामने, पार्लियामेंट अपनी सबसे टेन्योर पहले ये पूरी मामला कर गया लेगी ना मेरे भाई, पार्लियामेंट की टेन्योर पूरी कोई होगी पार्लियामेंट अगस्त में। और सर ये पार्लियामेंट का अरे तो पंजाब असेंबली की बात हो रही है, ये पंजाब असेंबली की बात असल में निहाल साहब को थोड़ी सी बर्दाश्त कर ले, मैं आपको समझा देता हूँ। मैं सादा उसको साजिश के तहत हटाया गया ना, फिर वो देखे ना मंसूर साहब, ये फायदा कोई नहीं है। आपने 2 लोग बिठा दिए हैं, अजहर साहब को हिम्मत नहीं सुननी। मैं आपके साथ नहीं, आपने 2 लोग बिठा दिए, उन्होंने सुनना नहीं है, सुन लेना, मेरी हिम्मत कर लेना जरा। हम भी तो 2 हैं ना, आप बोले। बड़ी सिंपल सी बात देखिए, तो मेरा भाई 12 अप्रैल को हो जाता है इलेक्शन, ये 14 जो है वो 90 दिन के अंदर तो नहीं है, 14 में तो 90 दिन बात तो पूरी उनकी होने देना। वो हिम्मत नहीं है ना सच सुनने की ना, हिम्मत नहीं है, 1.5 महीना बाहर है, 45 दिन ओवर है, हिम्मत नहीं है, बात तो पूरी सुनने दें। अच्छा, इस मुल्क में इस वक्त सारे फसाद की जड़ इलेक्शन कमीशन है। अच्छा, ये सारा जो आप देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, तो पैसे नहीं है सर, ये पैसे का इशू नहीं है, ये विल की बात है। कैसी कि अगर इंट्रा कोर्ट अपील भी पेंडिंग हो, काश हमारे पास टाइम ज्यादा होता। नहीं तो जी नाज़रीन, आपने देखा मंसूर अली खान ने जो भी सवाल किया, निहाल हाशमी उसका सही से जवाब नहीं दे सके, क्योंकि नून लीग के लिए ये एक सियासी मौत की मानद है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म जारी किया इलेक्शन के लिए पैसे देने का, अगर स्टेट बैंक इस पे पैसे जारी कर देता है तो हुकूमत के लिए ये बहुत मायूस कुन होगा और उनकी सियासी मौत साबित होगा ये फैसला।